ஓம் ஆனந்தமயி சைதன்யமயி சத்யமயி பரமே. ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ அரவிந்தாய. இன்னைக்கு நாம் எடுத்துட்டு இருக்கிற பிரேயர் ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பிரேயர். அக்டோபர் 7, 1913. அதாவது இந்த பிரேயர் அன்னை ஸ்ரீ அரவிந்தரை மீட் பண்றதுக்கு முன்னாடி பிரான்ஸ்ல இருந்த போது எழுதின பிரேயர். ஏன்னா இப்ப நம்ம பிரேயர்ஸ் அண்ட் மெடிடேஷன்ஸ் பார்க்கும்போது எங்கிட்ட இருக்கிற புக்ல ஃபர்ஸ்ட் பிரேயர் 1912 நவம்பர் 2ஆம் தேதியில இருந்து ஆரம்பிக்கிறது. அண்ட் அக்டோபர் 7 வரை ஒரு 5 பிரேயர் இருந்திருக்கு. அன்னை அப்போ பாரிஸ்ல ஸ்டே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா அப்ப கிளம்புற டைம் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா அங்கேருந்து அவரும் அவருடைய கணவர் பால் ரிச்சர்டும் ஜப்பான்ல போஸ்டிங்காக கிளம்பிட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் போற வழியில அவங்க ப்ரோக்ராம் என்ன இருந்ததுன்னா, இந்தியால பாண்டிச்சேரிக்கு அங்கே அப்போ அரவிந்தரை பத்தி ஒரு யோகின்னு அவ்வளவுதான் தெரியும் அவளுக்கு. ஒரு யோகி இருக்க, அந்த யோகியை சந்திப்போம். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் மார்ச் 29, 1914 அன்று முதல் முறையாக அவர்களுக்கு ஸ்ரீ அரவிந்தரின் தரிசனம் கிட்டியது. இந்த பிரேயர் அரவிந்தரை, ஏன்னா அரவிந்தர் நான் போன தடவை கூட சொன்னேன், நாங்க 2 பேரும் ஆரம்பத்திலிருந்தே அன்னையின் பாதையும் என்னுடைய பாதையும் இந்த பூர்ண யோகத்தின் பாதை தான். தனித்தனியாக வேற எந்த யோகத்தையும் நாங்க பர்சியூ பண்ணல. ஏன்னா அவங்களுடைய அவதார நோக்கமே இந்த திருவுரு மாற்றத்துடன் முடிகின்ற இறை தன்மை மனிதன் எய்த வேண்டும் என்ற அந்த ஒரு குறிக்கோளுடன் அவர்கள் ஆரம்பத்திலிருந்தே யோக பாதையை பின்பற்றி வந்தார்கள். ஃபர்ஸ்ட் நான் இந்த பிரேயரை படிச்சு விடுறேன். அக்டோபர் 7, 1913. This return, after an absence of 3 months, to the house which is consecrated to thee, O Lord, has been the occasion of 2 experiences. The first is that in my outer being, my surface consciousness, I no longer have the least feeling of being in my own home and the owner of anything there. A stranger in a strange land, much more of a stranger here than in the open countryside among the trees. And I smile now that I have learned what I did not know. I smile at the idea of having felt myself mistress of the house, an idea I had before my departure. It was necessary for all pride to be broken, crushed, trampled down definitively, so that I could at last understand, see, and feel things as they are. I used to offer to thee this dwelling, O Lord, as though it were possible that I should possess something and consequently be able to make an offering of it to thee. All is thine, O Lord. It is thou who placest all things at our disposal. But how blind we are when we imagine that we can be owners of any one of these. I am a visitor here as elsewhere, as everywhere, thy messenger and thy servant upon earth, a stranger among men, yet the very soul of their life, the love of their heart. Secondly, the whole atmosphere of the house is charged with a religious solemnity. One immediately goes into the depths. The meditations here are more ingathered and serious. Dispersion vanishes to give place to concentration. I feel this concentration literally descending from my head and entering into my heart. And the heart seems to attain a depth
more profound than the head. It is as though for 3 months I had been loving with my head, and that now I was beginning to love with my heart. And this brings me an incomparable solemnity and sweetness of feeling. A new door has opened in my being, and an immensity has appeared before me. I cross the threshold with devotion, feeling hardly worthy, yet of entering upon this hidden path, veiled to the sight, as though invisibly luminous within. All is changed, all is new. The old wrappings have fallen off, and the newborn child half opens its eyes to the shining dawn. இப்போ சென்டர்ல இருந்து யாராவது இந்த பிரேயரை தமிழ்ல நான் படிக்கிறேன் சார். தமிழ்ல நான் படிக்கிறேன் சார். நான் படிக்கிறேன். பக்கம் 22, அக்டோபர் 10, 7, 1913. நினைக்கே நிவேதனம் செய்யப்பட்ட இந்த வீட்டிற்கு 3 மாதம் வெளியூர் பிரயாணம் செய்து திரும்பியது 2 அனுபவங்களுக்கு வாய்ப்பாக ஆகியுள்ளது. முதலாவது, நான் என் வீட்டில் இருக்கிறேன் என்ற உணர்ச்சி ஜாக்கிரத அவஸ்தையில் கூட இல்லவே இல்லை. இந்த வீடு என் சொத்து என்ற ஞாபகமே இல்லை. ஓர் அயல் நாட்டில் நான் ஒரு அயலான் போல் திறந்த வெளியில் மரங்களுக்கு அடியிலோ ஏதோ முன்பின் தெரியாத ஒரு அந்நியன் வீட்டிலோ இருப்பது போல் இருக்கிறது. தெரியாதிருந்த ஒன்றை இப்போது கண்டதும் நான் சிரிக்கிறேன். இந்த வீட்டை விட்டு புறப்படும் முன் நான் இந்த வீட்டுக்கு எஜமானி என்ற கருத்து ஒன்று எனக்குள் மந்தகாசத்தை உண்டு பண்ணியது. என் செருக்கு முற்றும் தகர்ந்து முடிவாக உருக்கலைய வேண்டும். அப்போது தான் எனக்கு எல்லாவற்றையும் உண்மையாக உள்ளவற்றையும் உள்ளபடி பார்க்கவும் அறியவும் கூடும் என்பது நின் திருவுளம் போலும். இந்த இல்லத்தை நினக்கு அர்ப்பணிப்பது இந்த வீட்டுக்கும் எனக்கும் ஏதோ சொந்தம் இருக்கிறார் போல் இருக்கிறது. எல்லாம் நினதே. நீ அல்லவோ அனைத்தையும் எங்கள் இஷ்டத்துக்கு விட்டிருக்கிறாய். இவற்றில் எது ஒன்றின் பொருட்டேனும் உரிமை கொண்டாடுவது எவ்வளவு முட்டாள்தனம். இங்கோ அல்லது எங்கோ நான் ஒரு யாத்ரிகனே. நான் நின் தூதன், இப்புவிக்கு அனுப்பப்பட்ட நின் பணியாள். நானோ மக்களிடையே ஒரு அந்நியனாக இருக்கிறேன். இருந்ததும் இம்மக்களின் உயிரின் ஆன்மாவாகவும் அவர்கள் இதயங்களில் உள்ள அன்பாகவும் உள்ளேன். 2வது அனுபவம், இந்த வீட்டில் எங்கோ பார்த்தாலும் ஆன்மீகமான கம்பீரத்துவம். இந்த வீட்டுக்குள் நுழைந்ததும் எங்கோ ஏதோ சேதனா சமுதிரத்தில் மூழ்கின மாதிரி ஓர் உணர்ச்சி. இந்த வீட்டில் தியானத்தில் அமர்ந்தவுடனே உள்ளம் ஒரு சிறிதும் சிறாது ஒருமுனைப்பட்டு விடுகிறது. இந்த ஒருமுனைப்பாடு புத்தி பிரவேசத்தில் இருந்து என் இதயத்தை நோக்கி இறங்குவதை உணர்கிறேன். அறிவை விட இதயம் ஆழ்ந்த பொருள் என எனக்கு படுகிறது. கடந்த 3 மாதமும் என் அறிவால் பக்தி செலுத்தியதாகவும் இப்போதோ என் இதயத்தில் பக்தி செலுத்த தொடங்கிய மாதிரியுமாம். இதயத்தால் செலுத்ததும் பக்தியின் இனிமையும் அதன் ஆழமும் ஒப்பற்றவை அல்லவோ. என்னுள் ஒரு புது வாசல் திறக்கிறது. ஓர் அளப்பரிய நிலை என் முன் தோன்றுகிறது. உள் நின்று மறைவாய் என் உள்ளத்தில் ஒளிரும் இந்த பாதையில் ஏக எனக்கு யோகியத்தை ஏற்படுத்தி விட்டதா என்ற தயக்கத்துடன் நான் பக்தியுடன் வாசலுள் நுழைகிறேன். அனைத்தும் மாறிவிட்டது. அனைத்தும் புதிதாய் தோன்றுகிறது. பழையன கைதன. பிறந்துள்ள குழந்தை ஒளிரும் வைகரியை நோக்கி தன் கண்களை சிறிதே திறக்கிறது. நன்றி சார். எனக்கு உங்க சைட்ல இருந்து வர வால்யூம் கொஞ்சம் லோவா வருது. மற்றவர்களுக்கெல்லாம் என்னோட குரல் கிளியரா வருதா? எனக்கு வந்து நீங்க படிக்கும்போது பேசும்போது வால்யூம் எனக்கு லோவா வருது. பரவாயில்ல. anyway, I have to speak. I am getting the volume in a very low volume. Okay.
ஸோ இதுல வந்து அன்னை பாரிஸ்ல ஸ்டே பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க. எந்த வீட்டுல இருந்தாங்களோ அங்கேருந்து ஒரு 3 மாசம் வேற எங்கேயோ போக நேர்ந்திருக்கு. 3 மாசத்துக்கு அப்புறம் அவன் திரும்பி வந்த போது அப்கோர்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த அன்னையுடைய ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷனும் இறைவனை நோக்கிதான் இருந்திருக்கு. அதனால சொல்றாங்க, this return after an absence of 3 months to the house which is consecrated to thee, O Lord, has been the occasion of 2 experiences. ஏன்னா எந்த ஒரு வீட்டிலேயோ இடத்திலேயோ முழுமையாக நாம வந்து இறைவனை நோக்கி தியானம் செய்கிறோமோ, இறைவனை நினைத்து இறைவனை அறிய விழைகிறோமோ, அங்க ஒரு ஸ்பெஷல் அட்மாஸ்பியர் ஏற்படுறது. அதனாலதான் நாம வந்து ஒரு ரமணாசிரமத்துக்கு போறோமோ, இல்லை நம்ம ஆசிரமம் இருக்கவே இருக்கு, அந்த இடங்கள்ல தியானம் ஏன் கை கூடுறதுன்னா அந்த அட்மாஸ்பியர், அந்த கான்சென்ட்ரேட்டட் அட்மாஸ்பியர் இருக்கு. அன்னை ஸ்டே பண்ண வீட்டுல நம்ம டெஃபினட்டா யோசிச்சு பார்க்கலாம் எவ்வளவு அந்த கான்சென்ட்ரேட்டட் இருந்திருக்கும்னு. ஸோ அங்க 2 எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்தது அவங்களுக்கு. முன்னாடி வந்து ஒரு ஃபீலிங் இருந்திருக்கு, நம்ம எல்லாருக்குமே உண்டு, என்னோட வீடு, என்னோட சாமான், என்னோடதுங்கிற அந்த ஃபீலிங். ஸோ 1930 அக்டோபர் 7 அந்த ஃபீலிங் போயிடுது கம்ப்ளீட்டா. I no longer have the least feeling of being in my own home and the owner of anything there. ஏன்னா நாம வந்து நம்ம இது என்னோடதுன்னு சொல்லும் பொழுது இது என்னோடது இல்லைங்கிற நிலைக்கும் வரும். என்னோட வீடுன்னா மற்ற வீடுலாம் என்னோடது இல்லை. என்னுடைய நிலம்னா வெளியில இருக்கிறதுனா என்னோட நிலம் இல்லை. என்னுடைய மனம்னு நான் சொல்லும் பொழுது அந்த குறுகிய ஒரு வரையரம்புக்குள்ள இருக்கும் எண்ணங்கள், அந்த எண்ணங்களும் என்னை பொறுத்து இருக்கிறது. உலகம் முழுக்கும் இருக்கும் மனங்கள் அதை பற்றி நான் அறிவதில்லை. ஏன்னா நான் வந்து என் தன்னைத்தானே ஒரு லிமிட் பண்ணி விடுறேன், இந்த ஈகோவை வந்து பேஸ் பண்ணி. The first thing in my outer being, my surface consciousness, I no longer have the least feeling of being in my home and the owner of anything. And இது எனக்கு ஒன்றும் சொந்தம்ங்கிற அந்த மனநிலை வந்து எனக்கு என்கிட்ட இருந்து போயிடுச்சு. ஏன்னா நாம வந்து எப்போ இறைவனுடன் தன்னைத்தானே ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறோமோ நம்மளுடைய கான்சியஸ்னஸ் மாற ஆரம்பிக்கிறது. ஏன்னா நான் வந்து இந்த வெளி பர்சனாலிட்டி ஒரு சின்ன ஒரு ஜென்மத்துக்காக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பர்சனாலிட்டி, அவ்வளவுதான். என்னுடைய உண்மையான நிலையான ஒரு நிலை என்னன்னா அந்த நித்தியமான அந்த சத்தியத்தின் ஒரு அம்சம் தான். அதை நான் வந்து என்னுடைய உண்மையாக ஏற்றுக்கொண்டால் அப்புறம் நான் இந்த வெளி பர்சனாலிட்டியோட சேர்ந்த விஷயங்களை வந்து அதை வந்து நான் வந்து பழைய மாதிரி நினைக்க முடியாது. அண்ட் அதே மாதிரி இப்ப நாம என்ன நினைச்சுக்கிறோம், நான் தமிழ்காரன், தமிழன், தமிழ்நாட்டுல இருக்கேன், அவன் வந்து இந்தி, அவன் வந்து அமெரிக்கன், இதெல்லாம் நம்மளுடைய ஈகோவோட சம்பந்தப்பட்டது. அந்த ஈகோவோட சம்பந்தப்பட்டதுதான் அகம் பிரம்மாஸ்மிங்கிற அந்த நிலைக்கு வந்து எல்லாமே அந்த பரம்பொருள்ங்கிற நிலை வரும்பொழுது நான் வந்து இப்ப அந்த மாதிரி நினைப்பு மாறிவிடும். ஸோ அது எனக்கு அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ். நம்ம வந்து உலக அளவுல வந்து நம்ம வந்து ஒருமைப்பாடை பத்தி எவ்வளவோ ட்ரை பண்ற, ஹியூமன் யூனிட்டிக்கு, நேஷனல் யூனிட்டிக்கு. அந்த யோக சைத்தன்யம் வந்து விட்டால் அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடும். அதனாலதான் வெளிநாட்டவர்கள் இந்தியாவில வந்து அந்த யோகிகளுடன் ரொம்ப சுலபமாக ஒற்றி விடுகிறார்கள். ரமணராகட்டும், சிவானந்த சுவாமிகளாகட்டும், அரவிந்தராகட்டும், அவ ஏன் அப்படியா பாஷை கூட அந்த அளவுக்கு தெரியாது. ஏன்னா ரமணருக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு அமெரிக்கன் பேசுற விஷயம் புரியுமில்ல. ஆனா அந்த உரிமை ஏன் ஏற்படுறதுன்னா அந்த சைத்தன்யத்துல நீ வேற, நீ எங்க மக்கள் இல்லைங்கிற அந்த தாட்டுக்கு இடமே கிடையாது. அதனாலதான் ஒவ்வொரு மனிதனும், ஒவ்வொரு ஈவன் அனிமல், ஒரு பிராணி ஆகட்டும், மரமாகட்டும், அது எல்லாத்தோட நம்மளுக்கு ஒரு அன்புல ஒரு தொடர்பு ஏற்படுறது. ஏன்னா அது எல்லாமே அந்த இறைவன் வெளிப்பாடுங்கிற அந்த மனநிலைக்கு நாம வந்து விட்டோம். அதனால இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா, முன்னாடி அந்த பிரான்ஸோட ஒரு கனெக்ஷன் மாதிரி இருந்தது, நான் பிரெஞ்சு பர்சன்,
பட் இப்ப என்ன சொல்றாங்க, ஐ எம் ஸ்ட்ரேஞ்சர் இன் a strange land, much more of a stranger here than in the open countryside among trees. அதனால அந்த ஒரு வீட்டுக்குள்ள இருக்கும் பொழுது எல்லாமே நம்ம பிரான்ஸுக்குள்ள இருக்கிற மாதிரி, அட்லீஸ்ட் ஒரு இயற்கையில போனா இயற்கை எல்லா இடத்துலயும் அவங்க ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். நம்ம ஒரு மரத்தை பார்க்கும்போது இது வந்து தமிழ் மரம்னு நம்ம சொல்றது இல்லை, இந்திய மரம்னு சொல்றது இல்லை. மரம்லாம் அவ்வளவு அழகா இருக்கு, மலை அழகா இருக்கு அப்படின்னு தானே சொல்றோம். ஆனா ஒரு மனிதனை பார்த்தாலோ ஒரு காரை பார்த்தாலோ, ஓ இது வந்து இந்தியன் கார், இது ஃபாரின் கார், இவன் வந்து தெலுங்குக்காரன், இவன் தமிழ்காரன், அவர் மலையாளி. அந்த மனசு வந்து அந்த நிலையில இருக்கிறதுனால அன்னை சொல்றேன், அந்த எப்ப நான் இயற்கையில இருக்கேனோ எனக்கு வந்து அதுல வந்து எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஐ ஃபீல் வெரி கம்ஃபர்டபுள். அதனாலதான் அவங்க அன்னை சொல்ற, மச் மோர் ஆஃப் அ ஸ்ட்ரேஞ்சர் ஹியர் தேன் இன் ஓப்பன் கண்ட்ரி சைட் அமௌங் தி ட்ரீஸ். தானாவே ஒரு புன்சிரிப்பு வருகிறது. முன்னாடி வரை இப்படி எப்படி நினைச்சுட்டு இருந்தோம். Now that I have learned what I did not know, I smile at the idea of having felt myself mistress of the house. Mistress na எஜமானி, இந்த வீட்டுக்கு நான் எஜமானி நினைச்சுட்டு இருந்ததை பத்தி நினைச்சே சிரிப்பு வருது. எப்படி நான் அந்த மாதிரி இருந்திருக்க முடியும்? அது போறதுக்கு முன்னாடி அந்த இது இருந்தது, அந்த வீட்டை பூட்டு போறாம நம்ம வீட்டை மூடிட்டு போறோங்கிறது, இப்ப அந்த ஃபீலிங்கே போயிடுச்சு. An idea that I had before my departure. அது உடையறது. ஏன்னா அன்னை வந்து இப்ப அடுத்த கட்டத்துக்கு போக போறாங்க. அரவிந்தருடன் சேர்ந்து அந்த ஒரு முழு சகாப்தத்தையே இப்போ வந்து எழுதப்பட போகிறது உலக அளவில், மனித வாழ்க்கை அளவில். அது வந்து இப்போ அந்த அளவுக்கு அந்த ஒரு ஃபீலிங் உள்ளே இருக்கு அன்னைக்கு. அதைத்தான் சொல்றாங்க. அதனாலதான் இந்த முன்னாடி இந்த இருந்த இது என்னோடது, நான் இப்படி, நான் ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட், நான் ரொம்ப நிறைய படிச்சிருக்கேன், மற்ற அந்த காலத்து பெண்மணிகள் எவ்வளோ விஷயங்கள்ல நான் வந்து ஞானம் எனக்கு கிடைத்திருந்திருக்கிறது, நான் அல்ஜீரியால போய் அக்கல்டிசம்லாம் கத்துன்னு இருக்கேன், அது எல்லாம் முழுசா கம்ப்ளீட்டா வந்து அன்னையோட மனதில இருந்து அது வந்து போய்விடுகிறது. ஏன்னா அடுத்த நிலைக்கு வரணும். இது வந்து நம்மளுக்கு எந்த யோகா பாதையை எடுத்தாலும் நான் சொல்லுவேன், இந்த ஸ்கந்தகுரு கவச்சத்துல இந்த லைன்ஸ் வரும், நல்லது கெட்டது நாலென்பதும் மறந்து பாவ புண்ணியத்தோடு பரலோகமும் மறந்திடச் செய்யினேன். ஏன்னா அந்த பரலோகம்னு இங்க அலையிறது யாரு? அதுவும் நம்மளுடைய ஈகோயிஸ்டிக் அஜ்ஞானம் தான். ஏன்னா எனக்குள்ளேயே இந்த இறைவன் இருக்கா, நான் பரலோகம் எங்க இருக்கு அங்க இருக்குன்னு தேடிட்டு இருக்கேன், சொர்க்கம் எங்கன்னு தேடிட்டு இருக்கேன், இறைவனை தேடுகிறேன் வெளியில். எப்பொழுது அதை புரிந்து விடுகிறதோ எல்லாமே எனக்குள்ளே இருக்கிறது என்று, அப்போ இந்த நிலை நம்மளுக்கு வருது. It was necessary for all pride to be broken, crushed, trampled down definitively, so that I could at last understand, see and feel things as they are. இருக்கிறதை இருக்கிறபடி நோக்க வேண்டும். எல்லாமே அந்த இறைவனின் வெளிப்பாடு. கல்லாகட்டம், மண்ணாகட்டம், பூச்சியாகட்டும், மரமாகட்டும், எல்லாம் அந்த இறைவனின் வெளிப்பாடு, அவனின் லீலை இங்கே நாம் பார்த்து கொண்டு இருக்கோம். ரெண்டாவது, எப்பவுமே இந்த இது வந்து அன்னை யூஸ் பண்ண வேர்ட்ஸை பார்ப்போம். நாங்கள் It was necessary for all pride to be broken, crushed, trampled down. சாவித்திரியை பார்ப்போம். நம்ம சாவித்திரி இதே மாதிரி லைன்ஸ் வருது. All that denies must be trampled and slain, and crushed the many longings for whose sake we lose the one for whom our lives were made. அதாவது அந்த இதெல்லாம் வந்து இறைவனுடன் என்னுடைய அந்த ஐடென்டிட்டி, என்னுடைய அந்த இறைவனின் அம்சமாக இருப்பதை மறுக்கிறதோ, all that denies must be torn out and slain. அதை உள்ளேந்து வேரோடு பிடுங்கி அதை வந்து அழித்து விட வேண்டும். வேர் கூட இருக்கக்கூடாது, வேர் இருந்தா திருப்பி துளிர் விட்டு வர சான்ஸ் இருக்கு. இந்த ஐடியா, அதாவது நம்ம வந்து உண்மையிலே ஆன்மீக இது
நம்ம அதுக்காக உடனே வீட்டை விட்டு வெளியில போக சொல்ல. வீடு அங்க முன்னாதான் இருக்கு. பட் அதை பார்க்கிற நோக்கம் என்னோட வீடு, என்னோட கார். வீடு இருக்கு, வீடு எனக்கு இருக்கு, எனக்கு தேவை. வெளியில மழை பெய்யறது, ராத்திரி படுத்துக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் தேவை. வீடு என்னோட வீடு, அதை என்னோடன்னு சொல்ல தேவையில்லை. இறைவன் எனக்கு ஒரு வீடையும் கொடுத்திருக்கிறார். அதே மாதிரி எனக்கு எங்க வெளியில போறதோ ஸ்கூட்டரோ ஒரு காரோ என்னோடதுன்னு சொல்லும் பொழுதுதான் அந்த அஜ்ஞானமே ஆரம்பிக்கிறது. என்னோடன்னு நான் சொல்லாம இருந்து இறைவனுக்கு அப்ப அந்த கிராட்டிடியூட் சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கும், என்னை இந்த அளவுக்கு நீ பார்த்துட்டு இருக்க, சௌரியமா இருக்கேன், என்னோடதுன்னு சொல்லும் போது அப்ப அந்த மத்த எல்லாம் ஆரம்பிக்கும். மதம், ஆச்சரியம் எல்லாம் ஆரம்பிக்கிறது. அந்த கார் அவனோட கார் என்னோட காரோட எவ்வளவு பெருசா இருக்கு, அவனோட வீடு என்னோட வீடோட எவ்வளவு பெருசா இருக்கு, என்னோட வீடு சின்னதா இருக்கு. இதுவரை அது தோணல. உனக்கு எல்லா சௌரியமும் இங்க இருக்கு. அந்த நோக்கம் ஏதாவது இறைவனுக்கு தெரியும் யாருக்கு என்ன கொடுக்கணும்னு. எல்லாவற்றுக்கும் இறைவன் தான் பார்த்து கொள்கிறாருங்கிற அந்த கான்ஸ்டன்ட் ஃபீலிங் வர்றதுக்கு இந்த ப்ரைட் ஹேட் டு பி ப்ரோக்கன். அதனால அறையந்த சொல்லியிருக்காரு, காமன் சென்ஸ்னா எது எப்படி இருக்கோ அதை பார்க்கணும். ஒரு சேர்னா அது சேர்னு, அது என்னோட சேரு, இது உங்களை சேரு, என் சேர்ல நீங்க உட்காந்துட்டீங்க. இதெல்லாம் ஒரு காமன் சென்ஸ். ரெண்டு சேரும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. பட் நம்ம அந்த அதுலயே எவ்வளவு பிரச்சனை, எவ்வளவு சின்னமரா அப்படியே குறுகி போயிடும். We have become very narrow, very small. When we identify even objects with our ego and என்னோடது இல்லைங்கிற அந்த இதுல. ஸோ அதனால சொல்றேன், இவன் அந்த விஷயம், அதாவது என்னுடையது என்று நான் அர்ப்பணிக்கிறதே முட்டாள்தனங்கிறாங்க. அதாவது என் வீடுல உனக்காக ஒரு சின்ன ரூம் ஒதுக்கி வைக்கிறேன், ஒரு நல்ல ஒரு அழகான ரூம்ல உனக்கு சாமிக்கு சாமி ரூமா வைக்கிறேன். அப்பவும் என்னோட தானே சொல்றேன். சொல்லுமா, வீடே உன்னுடையது, நான் இவ்வளவு பெரிய இடத்த வச்சுன்னு உனக்கு பாரு ஒரு சின்ன இடத்த கொடுத்துருக்கேன்னா அந்த ஃபீலிங் வரும். அதுக்கு ஒரு கிராட்டிடியூட் இருக்கும். நீ எனக்கு ஒரு தனியா ஒரு பெட்ரூம், எத்தனையோ பேருக்கு இண்டிபெண்டன்ட் பெட்ரூம் கிடையாது, எனக்கு ஒரு பெட்ரூம் கொடுத்துருக்க, அதுவே பெரிய விஷயம், தனி இண்டிபெண்டன்ட். ஸோ அதான் சொல்றேன், ஐ யூஸ் டு ஆஃபர் டு தி திஸ் dwelling, ஓ லார்ட். என்னோடதுன்னு நினைச்ச அந்த அஜ்ஞானத்துல, though it were possible that I should possess something and consequently be able to make an offering of it to thee. அதனால நிறைய பேர் அந்த மாதிரி யாருக்காவது தான தர்மம் பண்ண 4 பேருக்கு சொல்லுவா, நான் தெரியுமா நான் இங்க கொடுத்தேன், அங்க கொடுத்தேன், இவாளுக்கு கொடுத்தேன், அவளுக்கு கொடுத்தேன். அதுலயே உங்களுடைய பலன் போயிட்டு சைலண்டா குவைட்டா பண்றவாதான் ஒரு நிலைக்கு முன்னேறுவாங்க. அதனாலதான் அப்ப சொல்ற, all is thine, O Lord. It is thou who places all things our disposal. வாழ்க்கையில நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் கிடைக்கிறதோ எல்லாமே இறைவனின் அருளால் தான் கிடைக்கிறது. இறைவன் விரும்பவில்லை என்றால் நீ எவ்வளவு முயற்சி பண்ணாலும் ஒண்ணும் கிடைக்காது. இருக்கிறது எப்போன்னா கணத்துல அப்படியே போயிடணும். நிறைய பெரிய பெரிய அந்த மாதிரி பீப்புளுக்கு அந்த ஏன் வருதுன்னா, நீ ரொம்ப கர்வத்துல விட்ட. நான் இருக்கும்போது அந்த ஒரு செம்மட்டி அடி மாதிரி வரும். புத்தி கொஞ்சம் தெளிவா இருக்கு. Pain is the hammer of the gods to set right all that is awry in our nature. நம்ம நேச்சர்ல எதெல்லாம் நம்மளை இறைவனை அடைவதற்கு ஆப்ஸ்டக்கிள்ஸா இருக்கும், அது எல்லாவற்றையும் அந்த எடுக்கும் பொழுது, ஏன்னா நாம ஈகோவால அட்டாச்சா இருக்கும், இந்த பெயின் வருது. நாம்பளாகவே அந்த ஒரு மனநிலையை கான்சியஸ்னஸை மாற்றிக்கொண்டால் அந்த ப்ராசஸ் நம்மளுக்கு தேவை. அன்னை சொல்லியிருக்காரு, if you change your consciousness, circumstances will change. ஏன்னா அந்த சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் உனக்குள்ள இருக்கிற அந்த குறைபாடுகளை தெளிவாக உனக்கு காண்பிப்பதற்காக வருகின்றது.
All is thine, O Lord. It is thou who placest all things at our disposal. But how blind we are when we imagine that we can be owners of any one of these. ஏன்னா நம்ம எதிரோட இப்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி இருக்கு. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், அந்த ஆசிரமத்துல சீனியர் சாதகர்கள், அரவிந்தரின் சிஷ்யர்கள்ல அந்த காலத்துல இருந்தே இருந்தவர்கள்ல நல்லிகாந்த குப்தா, அமிர்தா, அதே மாதிரி பவித்ரான்னு ஒரு அவர் ஆக்சுவலி அந்த காலத்துல பிரான்ஸோட இன்ஜினியர். செயின்ட் ஹிலார்னு அவருடைய பிரெஞ்சு பேரு. அங்கேருந்து 1920s அவர் மங்கோலியா போய் மங்கோலியால போய் அங்க யோகம், புத்திஸ்ட் யோகா அதுல பெரிய தேர்ச்சி அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜுக்கு வந்தவர். அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து பாண்டிச்சேரி ஆசிரமத்தை ஜாயின் பண்ண உயரமா இருப்பார். அன்னையுடைய காரை அவர் தான் ஓட்டுவார். அண்ட் ஆசிரமத்துல சயின்ஸ் டீச்சரா இருந்தார் ஸ்கூல்ல. பவித்ராதான்னு பேர். அவர் அங்க மங்கோலியால இருந்து வரும்போதும் பிரான்ஸ்ல இருந்து வரும்போதும் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டார். ஆனா அவருக்கு அந்த காலேஜ்ல ஒரு தங்க பேனா அவர் பெரிய ரொம்ப நல்ல ஸ்டூடெண்டா இருந்ததுனால அவருக்கு ஏதோ கிடைச்சது. அந்த தங்க பேனா மட்டும் அவருக்கு ஆசை, எப்பவுமே பாக்கெட்ல வச்சிருப்பார். அந்த காலத்துல அந்த கப்பல்ல வரும்போது ஜப்பான்ல இதுல இந்த மங்கோலியால இருந்து அப்படியே டிராவல் பண்ணி வரும்போது அந்த கப்பல் ஃபர்ஸ்ட் கொலம்போ வரும். ஏன்னா அப்ப கொலம்போ இந்தியாவுடைய பாகம், ஸ்ரீலங்கா எல்லாம் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவோட ஒரே இதுதான், தனித்தனி தேசம்னு கிடையாது. கொலம்போ துறைமுகத்துல அந்த அப்புறம் கொஞ்சம் உள்ள கொலம்போக்குள்ள போயிட்டு வெளியில திருப்பி அதே கப்பல்ல ஏறி ஐ திங்க் சென்னைக்கு அங்கேருந்து வருவார்னு நினைக்கிறேன். நான் பாண்டிச்சேரியில துறைமுகம் கிடையாது. பாண்டிச்சேரி வரதா இருந்ததுன்னா கடல்ல கப்பல் நிற்கும், ஒரு போட்டு அழைச்சிட்டு போகும். அரவிந்தர் அப்படிதான் வந்தார். அவர் இந்த கொலம்போல அந்த கப்பலுக்கும் கரைக்கும் போறதுக்கு நடுவுல ஒரு பாலம் மாதிரி ஒரு அந்த ஒரு கட்டையால பண்ணி போடுவார். அதை தாண்டி தான் போகணும். கீழே கடல் இருக்கும், அது ஒரேடியா ஒட்டாது அந்த கப்பல் தரையோட. அதை கிராஸ் பண்ணும்போது அந்த பெண் அப்படியே கடல்ல ஆரம்பத்துல ரொம்ப துக்கம், விழுந்துருச்சே. அப்பதான் அவருக்கு புரிஞ்சது. அப்புறம் சொன்னார் அவரே தனக்குத்தானே, இந்த ஒரு விஷயத்து மேல மாத்திரம் நான் அந்த பற்று, அந்த ஆசை வைத்திருந்தேன். இந்த கடைசி ஆசையும் இதோட முடிந்து விட்டது. நான் அரவிந்தரின் யோக பாதைக்கு போவதற்கு முழுமையாக இப்போ தயாராக இருக்கிறேன். அதனால all is thine, O Lord. It is thou who placest all things at our disposal. But how blind we are when we imagine that we can be owners of any one of these. I am a visitor here as elsewhere, as everywhere. Thy messenger and thy servant upon earth. நான் உன்னிடமிருந்து கிளம்பி இங்கே ஒரு யாத்திரைக்கு வந்திருக்கிறேன். என்னுடைய உண்மையான வீடு நீதான் அப்படின்னு அந்த உணர்வு எப்பவுமே ஒரு யோகிக்கு உண்மையான அவனுடைய வீடு என்றால், வீடு பேர் என்ன சொல்றோம் நம்ம தமிழ்ல, அதுதான் நம்ம வீடு. இங்க நாம வர்றது ஒரு எத்தனையோ தடவை, பல ஜென்மங்கள்ல பல தடவை வந்திருக்கோம். ஒரு ட்ரிப் அடிச்சுட்டு திருப்பி போயிருக்கோம், திருப்பி ஒரு ட்ரிப் அடிக்க வருவோம், திருப்பி ஒரு ட்ரிப்பு. நாம இங்க இருக்கும்போது இதுதான் நான் நினைச்சுட்டு இருக்கோம். அதனால எல்லாமே இதை பத்தியே கவலைப்படுறோம். பட் அன்னை அப்கோர்ஸ் இப்பவே அன்னைக்கு தெரியும் தான் இங்க வந்தது வெறும் ஒரு சாதாரண ஒரு மனித பிறவியாகவோ ஒரு தனியாக ஒரு யோகம், மிகப்பெரிய ஒரு இறைவனின் குறிக்கோளை இங்கே நிறைவேற்ற சின்ன வயசுல இருந்து அன்னைக்கு தெரியும். அதனாலதான் சொல்றேன் ஸ்ட்ரேஞ்சர் அமௌங் மென். அதனால மற்ற மனிதர்களுக்கு நான் ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் மாதிரி, ஏன்னா அவளுடைய சிந்தனைகள் அவளுடைய வாழ்க்கையோட நான் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. ஆனால் and yet the very soul of their life, the love of their love. ஏன்னா அந்த அந்த அன்பாக பரந்த சைத்தன்யமாக இருக்கிறதா என்றால் ஒவ்வொரு மனிதனுடனும் எனக்கு அந்த
அவனுடைய ஆன்மா ஆன்மா அளவில் அந்த இது இருக்கு, ஒன்னஸ் இருக்கு. அவன் எனக்கு அந்த அளவில் அவன் தனியாக யாரும் இல்லை. ஆதிசங்கரே என்ன சொன்ன, மாதாஷ்ட பார்வதி தேவி, பிதா தேவோ மகேஸ்வர, பாந்தவா சிவபக்தாஷ்ட, ஸ்வதேசோ புவனத்ரயம். யாரெல்லாம் சிவபக்தர்களோ, சிவபக்தர்னா இறைவனின் பக்தர்கள், அவர்கள் எல்லாம் என்னுடைய பாந்தவர்கள், என்னுடைய உறவினர்கள் அப்படின்னு அவர் அப்போ சொல்லியிருக்காரு. ஏன்னா அதுதான் ஒரு யோகிக்கு எப்பவுமே இருக்கும். ஏன்னா ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் அந்த இறைவன் இருப்பதால் ஒரு யோகி, ஒரு மற்றவர்கள் ஒரு நல்ல மனிதன் இல்லை, சுயநலவாதின்னு நினைக்கிற அந்த மனிதன் மேலேயும் அவர்களால் அன்பு செலுத்த முடியும், மாற்ற முடியும் அந்த மனிதன். அதனாலதான் இந்த சத் சங்கம்னு நம்ம சொல்றோம். சத் சங்கம்ல போகும்போது நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு ஏன் மாறுறதுன்னா, அங்கே இருக்கும் அந்த யோக சைத்தன்யம் நம் உள் இருக்கும் அந்த இறைத்தன்மையுடன் நேராக ஒரு கனெக்ஷனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றது. அப்புறம் சொல்றார் அடுத்த பேரால, செகண்டரி, the whole atmosphere of the house is charged with a religious solemnity. ஏன்னா இத்தனை வருடங்களாக அந்த வீட்டில் அன்னையுடைய அந்த யோக தியானம் இருந்ததுனால அங்கே இந்த வீட்டில் முழுமையாக அந்த இறைத்தன்மையை இருக்கிறது. அங்கே கண்ணை மூடி தியானம் செய்தால் one immediately goes down into the depths. And இங்கே நான் மெடிடேஷன் செய்யும் போது are more ingathered and serious. And dispersion vanishes to give place to concentration. மனது இங்கே அங்கே ஓடுவது உடனே அடங்கி முழுமையாக அந்த தியான நிலை ரொம்ப சுலபமாக கட்டி விடுகிறது. I feel this concentration literally descending from my head and entering into my heart. அதாவது அனுபவ ரீதியாக எப்பவுமே நம்ம யோகத்துல இந்த அன்னையின் சக்தி முதலில் உச்சந்தலையிலிருந்து நம்ம இந்த யோகத்துல ஃபீல் பண்ணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமா இறங்கி புருவ மத்திய வழியாக நம்மளுடைய ஹார்ட் வரை, சைக்கிக் பீயிங் இருக்கும் இடம் வரை அது படிப்படியாக இறங்கும். அதை நாம ஈவன் உடல் அளவில் உணர முடியும் அன்னையின் சக்தி அவ்வாறு இருக்கும்போது. அண்ட் இங்கே அந்த அன்னையை தான் சொல்கிறாங்க. ஏன்னா இந்த இடத்தில் அந்த கான்சென்ட்ரேஷன் தியானம் கைகூடி விடுகிறது. ரொம்ப சொல்லுங்க, ஐ ஃபீல் திஸ் கான்சென்ட்ரேஷன் literally descending from my head and entering into my heart. And ஹார்ட்ல அங்கே அதோட ஆழம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறது. ஏன்னா தலையோட உச்சந்தலையில இருந்தாலும் அது ஹையர் கான்சியஸ்னஸ். தலைக்கு மேல போனா நம்ம எவ்வளவு லெவல்ஸை தாண்டி தான் டிவைன் இருக்கிறார். ஆனா ஹார்ட் அளவில் நம்முடைய சைக்கிக் பீயிங் இருப்பதால் அங்கே நம்முடைய அந்தர்யாமினாக இறைவன் டைரக்டாக நம்ம உடன் அந்த கனெக்ஷன் ஏற்படுகிறது. அதான் அன்னை சொல்கிறார்கள் அங்கே, the heart seems to attain a depth more profound than the head. It is as though for 3 months I had been loving with my head, and that now I were beginning to love with my heart. Loving with my head, ஞான யோகம். ஏன்னா நம்ம ஆக்யா சக்கரத்திலோ தலையிலோ நாம் கான்சென்ட்ரேஷன் போகும்போது இறைவனை பற்றி ஞானம் தெளிவு ஏற்படுகிறது. டவுட்ஸ் போயிடுறது. ஏன்னா டவுட்ஸ் இருக்கிறவரை கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாது. இறைவன் இருக்கிறார், இறைவனை என்னால் அடைய முடியும், இந்த பாதையில் முன்னேற்றம் நிச்சயமாக ஏற்படும். அந்த ஃபீலிங் வரும்போது யூ கேன் கான்சென்ட்ரேட் மோர் ஆன் ஹார்ட். பக்தி, அன்பு, அதில் ஒரு அதீதமான ஒரு ஆனந்தம் இருக்கிறது. ஹார்ட் சென்டரோட நம்ம கனெக்ட் பண்ணுவோம். I was beginning to love with my heart, and this brings me an incomparable solemnity and sweetness of feeling. அந்த ஸ்வீட் மதர்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த ஸ்வீட்னஸ் ஆஃப் ஃபீலிங் அது முழுமையாக இந்த ஹார்ட் சென்டர்ல உணர முடிகிறது. A new door has opened
in my being and immensity has appeared before. முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அன்னைக்குள்ள அந்த ஒரு ஃபீலிங், புது ஒரு ஏதோ ஒரு நிலைக்கு செல்ல போகிறோம். அது வந்து அப்போ அதோட கன்ஃபர்மேஷன் அரவிந்தரை முதல் தரிசனத்துக்கு அப்புறம் ஏற்படும். அப்போவே அன்னைக்கு புரிந்து விட்டது, இனிமேல் இவருடன் தான் என்னுடைய யோகா பாதை இருக்கிறதுன்னு. இப்போ 1914 ஏன்னா ஜப்பான் போறதுக்காக வந்ததுனால 1914 அன்னை வந்து ஜப்பான் போயிடுறாங்க. அண்ட் அங்கே ஒரு 6 வருடம் இருந்து விட்டு ஃபைனலா 1920 24th ஏப்ரல் 1920 பாண்டிச்சேரி திரும்பியான்னு. அதற்கு பிறகு பாண்டிச்சேரியை விட்டு போகுதில்லை. நம்ம வந்து தெரியும் 1926 நவம்பர் 24th அன்னைக்கு அரவிந்தர் தெளிவாக கூறிவிட்டார், இந்த யோக பாதையில் உங்களை வழிநடத்த அழைத்து செல்பவர் அன்னைதான், நானும் அன்னையும் தனித்தனி சைத்தன்யம் இல்லை, அதே ஒரே பரம சத்தியத்தின் வெளிப்பாடு என்பதை அப்போ வந்து கன்ஃபார்மா சொல்றாரு. பட் அன்னைக்கு இப்போ வந்து என்ன ஃபீலிங் ஆகுதுன்னா, நான் பாண்டிச்சேரி போக போறேன். A new door has opened in my being and an immensity has appeared before. I crossed the threshold with devotion. இப்போ வந்து அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னியை பத்தி சொல்றேன். த்ரெஷ்ஹோல்டுனா வாசப்படி. ஏன்னா அந்த வாசப்படியை தாண்டுகிறேன் முழுமையான பக்தியுடன். ஃபீலிங் ஹார்ட்லி வர்தி. அதாவது நான் இதற்கு இந்த என்னுடைய அந்த தகுதி இருக்கிறதா இல்லையா என்பது எனக்கு தெரியாது. எட் என்டரிங் அப்பான் த இடன். ஆனால் நான் இந்த பாதை இன்னும் தெளிவாக தெரியவில்லை. இடன் பாத். ஏன்னா ஆன்மீக பாதை எப்பவுமே அந்த மாதிரி தான், கொஞ்சம் தூரம் வரதான் தெரியும். அதுக்காக நம்ம இன்னும் மேல என்ன இருக்குன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தா அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கிளம்பவே முடியாது. தைரியமா இறைவனின் அருள் இருக்கிறதுன்னு இந்த பாதையில நாம வந்து நடக்க ஆரம்பித்து விடுவோம். கொஞ்சம் இருளா இருக்கிற மாதிரி இருந்தா பயப்பட நடந்தா வெளிச்சம் தானாவே வரும். Entering upon this hidden path, veiled to the sight, as though invisibly luminous within. ஏன்னா வெளி அளவில் மனதளவில் ஒன்றும் தெரியவில்லை, ஆனா உள்ள அந்த ஃபீலிங் இருக்கு, ஒளி இருக்கிறது. அப்ப சொல்ற ஆல் இஸ் சேஞ்ச், ஆல் இஸ் நியூ. இதுவரை இருந்த யோக பாதையில் இருந்தது அன்னை எவ்வளவு விஷயங்கள் அங்க யோக பாதையில அங்க அதுவரையும் அச்சீவ் பண்ணியாச்சு. ஆனால் இப்ப புதுசா இன்னும் ஒண்ணு வருது அப்படின்னு. இத பத்தி அரவிந்தரும் சொல்லியிருக்காரு. இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கதை நம்மளோட. அதாவது அரவிந்தர் வந்து இப்போ 1910 வந்து விட்டார். இது வந்து 1912 குற்றம் விஷயம். அங்க அரவிந்தர் வந்து ஒரு வீட்டோட திண்ணையில உட்காந்து இருந்தார். அப்போ வந்து ஒரு குள்ளசாமி, அது ரொம்ப ஹைட்டு குறைவா இருக்கும். அவர் வந்து என்ன பண்ணுவார் எப்படி பண்ணுவாருன்னு தெரியாது. ஆனா மக்களுக்கு அவர் வந்து ஒரு சித்தருங்கிற ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது. அரவிந்தர் வந்து டீ குடிச்சு விட்டு டீ கப்பை வச்சிருந்தார் திண்ணையில. இந்த சாமியார் போயிட்டு இருந்தார், அந்த குள்ளசாமி. திடீர்னு அரவிந்தரை பார்த்து ஓடி ஓடி வந்தார். ஒன்றும் பேசல. அந்த டீ கப்பு இருந்ததுலேயே அதை வந்து தலைக்கீழா குப்புற வச்சுட்டு அப்படியே போயிட்டார். அப்ப அரவிந்தர் சொன்னார், எனக்கு புரிந்து விட்டது. ஏன்னா இவன் ஆன்மீக ஞானமா இருந்தாலும் நீ அந்த கப்பை காலி பண்ணலன்னா புதுசா வர முடியாது. பழைய இதையே பிடிச்சு வச்சுருந்ததுன்னா இது வந்து ஆன்மீக விஷயத்துல இன்னும் கூட கஷ்டம். ஓரளவுக்கு ஒரு சின்னதா ஏதாவது ஒரு நிலைக்கு போய்விட்டா அதை விடுறதுக்கு வந்து பயமா இருக்கும். ஒரு சின்ன சித்தி ஏதாவது கிடைச்சி விட்டா கேட்கவே வேண்டாம், அதே பிடிச்சுண்டு அப்ப அதுக்கு மேல முன்னேற்றம் இருக்கு. ஏன்னா இது வந்து ஒரு இமாலய யாத்திரை. அதாவது பீக் ஆஃப்டர் பீக்னு அரவிந்தர் சொல்றாரு. ஒரு நீ சிகரத்தை அடைந்தால் அதற்கப்புறம் தெரிகிறது இன்னும் பல நூற்றுக்கணக்கான சிகரங்கள் இருக்கின்றன மேலே நீ வந்து ஜெயிக்கிறதுக்கு ஏறுறதுக்கு. முதல் சிகரத்துல எழுதி கொடியை போட்டுவிட்டு அங்கேயே உட்காந்து விட்டேன்னா நீ வந்து ஆன்மீக பாதையில அது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்போட முடிஞ்சு போச்சு. அதாவது எப்படி ஒரு லோக்கல் கிளப்ல கிரிக்கெட் விளையாடுறவங்க அதோட ரொம்ப கேப்டன் ஆயிட்டானா, நான் கிளப்பு கேப்டன் அப்படின்னா உட்காந்து இருந்தானா இதுல. அதுக்கப்புறம் அடுத்த இதுல 12th மேனா தான் போகணும் ரஞ்சி டிராஃபில. அதுல கொஞ்சம் ஜெயிச்சாதான் அதுக்கப்புறம் உனக்கு நேஷனல் டீம் வரும். நீ ஃபர்ஸ்ட் இதுலயே உட்காந்து அதே மாதிரிதான் இதுலயும்
அதனாலதான் அன்னை அவ்வளவு அந்த இதை கெயின் பண்ணியிருந்தாலும் இப்ப என்ன சொல்றாங்க, all is change, all is new. The old wrappings have fallen off and the newborn child half opens its eyes to the shining dawn. இந்த உஷஸ்ங்கிறது திருப்பி திருப்பி வரும். அதுதான் நம்மளுடைய அந்த இல்லுமினேஷன், என்லைட்டன்மெண்ட். எப்படி வந்து காலையில அந்த டானுடைய இதுல ஒரு என்லைட்டன் மாதிரி அது இருள் அகன்று அந்த டான் வருகிறது. அதுக்காக அதுலயே உட்காந்து இருந்தா பின்ன அடுத்தது எப்படி? ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த டான் வரும்போது, என்லைட்டன்மெண்ட் வரும்போது ஞானம், பக்தி, அன்பு, ஆனந்தம் எல்லாம் வளரும். அதனாலதான் எப்பவுமே should be ready even if you have progress on the spiritual path. And அதுக்கு வந்து இந்த பிரேயரோட என்னுடையது என்று நினைக்கிறேன் இல்லையா, அதுதான் எல்லாத்தோட டிஃபிகல்ட். வீடு, காரு அதெல்லாம் கூட ஈஸி. நான் யோக பாதையில நான் வந்து இந்த நிலைக்கு வந்திருக்கிறேன் என்று அந்த ஒரு ஈகோவோட ஒரு சாய்ஸ் எனக்கு இருந்ததுன்னா, என்னுடைய அந்த இது இருந்ததுன்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஸ்பிரிச்சுவல் ஈகோ is far more dangerous than the normal human ego. அதனாலதான் எப்பவுமே பழையத உடனே கூடறதுக்கு ரெடியா இருக்கணும். இந்த ஔவையார் சொன்ன மாதிரி அந்த ஞானம் எப்பவுமே இருக்கும். கற்றது கைமண் அளவு, கல்லாதது கடல் அளவு. உண்மை. அது போக போக கடைசியில எப்படி ஒன்றி விடுகிறோம் இறைவனோட, அப்போதுதான் அந்த பரந்த கடலாக நாமும் மாறிவிடும். நான் இறைவனை தனித்து நிற்கும் பொழுது என்கிட்ட இருக்கிறது ஒண்ணு ஒரு என் கையில இருக்கோ அவ்வளவுதான் என்னால பிடிக்க முடியும். அந்த இறைவன் கடல் கூட அந்த இறைவனை வந்து லிமிட் பண்ண முடியாது. இன்ஃபினிட் எட்டர்னல் கான்சியஸ்னஸ். அதை வந்து நம்ம எப்பவுமே இந்த பிரேயர் நம்மளுக்கு புரியறது எப்படி வந்து ஒரு யோக பாதையில் வரும்பொழுது எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கின்றன. இன்னையோட பிரேயர் இதோட முடிச்சுக்கிறேன்.